गुलबर्गा मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टीबी पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशनल पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम जी के हाथों अमल में आया है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में टीबी जैसी जानलेवा बीमारी में इंडिया नंबर 1 पर है। अक्सर लोग टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस नामी बीमारी को हल्के में लेते हैं और यह धीरे धीरे इतनी जानलेवा बन जाती है कि 100 में से सिर्फ 20% ही बचने के चांसेस होते हैं और टीबी के मरीजों से अक्सर लोग दूरी अख्तियार करते हैं। लोगों की यह सोच है कि टीबी मरीजों के करीब जाने से उन्हें भी ये बीमारी लग सकती है, पर ऐसा नहीं है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि टीबी मरीजों को समझें और उन्हें सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है, जिसका मकसद 2025 खत्म होने तक टीबी जैसी जानलेवा बीमारी को भी खत्म करना है। इसके लिए भारत के हर एक नागरिक को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो अपने आसपास मौजूद टीबी मरीजों को अडॉप्ट करें और 6 महीने के लिए उनकी दवाई और न्यूट्रिशन का इंतजाम करें। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर गरीबों को होती है और पैसा ना होने की वजह से ये इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर सिर्फ गुलबर्गा शहर की हम बात करें तो यहाँ शहर के मशहूर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर फारूक मन्नूर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पिछले साल 500 टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया था और इस साल कुल 250 टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया गया है। डॉक्टर फारूक मन्नूर हमेशा से ऐसे अवामी खिदमात के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते हैं। इस मौके पर गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम जी ने डॉक्टर फारूक मन्नूर के खिदमात को सराहते हुए कहा, मन्नूर हॉस्पिटल टीबी मुक्त अभियान के जरिए टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करने के अलावा डॉक्टर फारूक मन्नूर लाइफ टाइम के लिए जो अपने हॉस्पिटल से डायबिटीज़ फ्री गुलबर्गा अभियान शुरू किए हैं, ये भी काबिल तारीफ है। और इसके अलावा डीसी फौजिया तरन्नुम जी ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और तालुका लेवल ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि वो भी आगे बढ़ चढ़कर डॉक्टर फारूक मन्नूर की तरह टीबी पेशेंट्स की मदद करें। डॉक्टर फारूक मन्नूर ने कहा, यह टीबी मरीजों की सेहत बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी पहल किए हैं। और इस मामले में मजीद डॉक्टर फारूक मन्नूर ने कहा, अगर टीबी पेशेंट्स को टाइम पर सही टैबलेट्स और न्यूट्रिशन दिया जाए तो 100% क्योर हो सकते हैं। अगर आपको लगातार 2 या 3 हफ्ते तक खांसी हो रही है तो बिना देरी किए टीबी का टेस्ट कराएं। खून वाली खांसी, शाम को हल्का बुखार और पसीना आना, भूख कम लगना और वजन कम होना, शदीद कमर या हड्डी का दर्द होना, यह सभी टीबी के सिम्टम्स हैं। अगर आप टीबी के मरीज हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 महीने तक बिना काहिली किए सही ट्रीटमेंट लेंगे तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप इलाज में लापरवाही करेंगे तो ये बीमारी जानलेवा बन सकती है। गुलबर्गा शहर के मशहूर मन्नूर हॉस्पिटल में ये न्यूट्रिशनल पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम डॉक्टर फारूक मन्नूर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और ट्यूबरकुलोसिस एरेडिकेशन सेंटर के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। इस मौके पर डॉक्टर फारूक मन्नूर के साथ गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम जी, डीएचओ डॉक्टर शरणा बसप्पा, टीएचओ डॉक्टर चंद्रकांत नाराबोली, डॉक्टर मारुति कामले, डॉक्टर शीरिन और दीगर कई लोग यहाँ मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर फारूक मन्नूर। आज मन्नूर हॉस्पिटल में वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया है। वर्ल्ड टीबी डे के दिन निक्षय मित्र का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए थे। वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे स्टैंड करता है। सबसे हाईएस्ट टीबी पेशेंट वर्ल्ड में इंडिया में ही पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 1/4 आई कैन से। तो आज वर्ल्ड टीबी डे में आज एक अवेयरनेस क्रिएट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि एवरी ईयर टीबी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं एंड इसका बर्डन हम पर बढ़ते ही जा रहा है। तो लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 500 टीबी पेशेंट अडॉप्ट किया था। आज इस साल वी हैव अडॉप्टेड 250 पेशेंट्स मोर। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीबी पेशेंट्स को एवरी मंथ जो है ना प्रोटीन सप्लीमेंट जाता है एंड इससे जो है ना टीबी पेशेंट्स को जो है ना एक मेडिसिन जो गवर्नमेंट से तो फ्री मिलता है, उसके साथ साथ पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि टीबी पेशेंट में जो है ना न्यूट्रिशन की कमी रहती है, इम्यूनिटी की कमी रहती है। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी आगे बढ़कर जो है ना निक्षय मित्र बने एंड आप भी टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें। निक्षय मित्र का एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे आप जाके जो है ना डायरेक्टली ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं या फिर नज़दीकी टीबी ऑफिसर से मुलाकात करके आप जो है ना चाहे 1 पेशेंट हो या 10 पेशेंट हो या 20 पेशेंट हो, 50 हो, जितना भी हो आप अडॉप्ट करें, आगे आए, इसका अवेयरनेस क्रिएट करें। आजू बाजू अगर कोई टीबी पेशेंट है तो उनको मॉरली सपोर्ट करें या फिर आप जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पर मंथ आप 30 एग्स भी दे सकते हैं उनको, या कोई कुछ भी जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए कुछ भी दे सकते हैं, दूध हो, कुछ भी उन लोगों को जो कंसंटेड टीबी पेशेंट है, लेकिन आपको टीबी ऑफिसर के जरिए ही जाना पड़ता है क्योंकि सिर्फ कंसंटेड टीबी पेशेंट को ही हम लोग देते हैं। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी आगे आकर टीबी को ख़त्म करने की इसमें मुहिम में जो है ना ज्वाइन करें। आज जो प्रोग्राम हुआ है, आज डीसी मैडम फौजिया तरन्नुम मैडम जो आके इतना टाइम दिए एंड हम लोगों को मोटिवेट किए, पेशेंट्स को जो है ना मोटिवेट किए ट्रीटमेंट अच्छे से लेने के लिए एंड जो है ना जो और दूसरे पेशेंट्स जो पॉजिटिव आए उनको भी जो है ना सपोर्ट करने के लिए वो रिक्वेस्ट किए हैं। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डीएचओ सर का, टीएचओ सर का, टीबी ऑफिसर का एंड मेडिकल ऑफिसर एंड डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट
डॉक्टर शिरीन मैडम का, तमाम लोगों का जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी एक छोटी सी जो कोशिश है ये आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है ना पूरे इंडिया में टीबी को कम करने की जो है ना एक मुहिम को जो है ना सपोर्ट करेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। थैंक यू। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 250 ಟಿ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್, ಕ್ಷಯರೋಗದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಟಿ.ಬಿ ಆಫೀಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟಿ.ಬಿ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನ್ ನಾವು ಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಜನರದ್ದು 10,000 ಮೇಲೆ ಜನರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಟಿ.ಬಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಗೆಹರಿಸೋದು. ನಾವು ಜನರು ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕು. ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಲ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಿ.ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೂರ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮನೂರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ 250 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿ.ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದು ಇಲ್ರಿ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟಿ.ಬಿದು ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೀರಿ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಗೆದ್ದಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಿ.ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 36 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಟಿ.ಬಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ನಾವು 25ರಿಂದ 30ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಗ ಜನರಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ತಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನು ಒಂದ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ.ಬಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ. ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಥರ್ಸ್ಡೇ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ 11:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ನನಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ ಕರೆಗೆ ಒಟ್ಕೊಟ್ಟು
You have come forward and you're supporting all the patients in such a wonderful way. I hope more and more doctors come forward. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಸದೃಢ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈಗ ಸರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಜೀವನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಟ್ TB, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು TB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ 2 ಮಾತು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ TB ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮನೂರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಲಾಭದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರದ ಮನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ TB ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. TB ಡೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಣ್ಣೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, NTP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ WHO ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮಿತ್ರರೇ. ಸೊ ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಯ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್. 2022ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 32ನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ನಾವು 14-15ನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಜಿಮ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ನಮ್ದು ಓನ್ಲಿ 50% ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 125%ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. 119% ಇತ್ತು, 20% ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಜಿಮ್ಟಿವ್ ರೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ 50%, 40 to 50% ಇರೋದು ಇವತ್ತು 90%ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಕಲಬುರಗಿಯು TB ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. IC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿಯವ್ರದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 80% ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೆ. ಖಾಸಗಿಯವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 80% ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೇಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಗಿಂತ ಎವರೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. <5 ಇರಬೇಕು, ನಾವು 4.8% ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ 100 days ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. 125% ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 125% ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್. 125%ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 50,000 ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ICM ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವ್ರು ಇದಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರ. ICM ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಒಂದು 2 ICMR ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಆ ಒಂದು ICMR ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಷೀನ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು 10,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್. 10,000 ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ದು ಗೋಲ್ ಏನು 100 daysನಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇನೇ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಮ್ದು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 90% ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಶಾಡೋಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂಥವು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು 90% ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು 10,000 ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ನ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು 8,800 ನ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 1100 ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1100 ಕೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ.